आपका स्वागत है मेरी चैनल में। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज है हमारा इवेंट का दूसरा दिन और आज के जो मतलब इवेंट्स है उसमें है सर्किट मेकिंग और पोस्टर प्रेजेंटेशन और जो प्राइज़ और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी होने वाला है। तो देखते हैं कॉलेज में आज क्या क्या होने वाला है। मैम ने बोला आज हमें खाना वगैरह सब खिलाने वाले हैं, प्राइज़ वगैरह देने वाले। तो देखते हैं हमारे मतलब प्राइज़ वगैरह में क्या क्या होता है और किस किस को जो प्राइज़ मिलता है। ये देखिए गाइस, आप गांधीनगर के में ग्रीनरी देखिए, यहाँ पे साइड में एक मेला लगा हुआ है। हमें जाना है वो उतनी दूर। कितने मस्त मतलब पेड़ वगैरह उगा रखे हैं गांधीनगर में। यही तो चाहिए यार एक नेचर से। सब कुछ हमने फ्री में लेते रहते पर नेचर को कुछ देते नहीं है यार। आप ही बताना कमेंट में मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अपना कॉलेज आज का यहाँ पे तीर्थ वगैरह है, जयवल वगैरह है। सर्किट मेकिंग का कंपटीशन है भाई। और आज जयवल जो फर्स्ट आने वाला है ये मैं नहीं, तू है भाई। सर्किट मेकिंग में तो आऊँगा ना भाई, सर्किट मेकिंग में तो तू आएगा ना। मैं रनर अप हूँ। सर्किट मेकिंग में फास्ट ये। तो हेलो गाइस, कल हमारे यहाँ पे रोबो रेस थी तो उसमें हमारा अमित भाई फर्स्ट नंबर आया और मैं रनर अप हूँ। ये भाई डालना गाइस यहाँ पे देखिए सर्किट मेकिंग की तैयारी हो रही है। ये ब्रेड बोर्ड है, बैटरी है। ये देखिए यहाँ पे तीर्थ भाई है, ये टीशा है, इन सबके बीच में कंपटीशन होने वाला है। ये देखिए हम कमरे में बैठे हैं और हम ही जीते हैं और हम ये बना रहे हैं। ये देखिए आप मेडल्स देखिए गाइस, ये सारे मेडल मेरे हैं। गोल्डन गोल्डन, यहाँ पे सिल्वर सिल्वर, प्योर गोल्ड है, ये प्योर सिल्वर, ये प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट। क्लास में बैठे, चल अब सीधा सीधा चल। मंथन बीच में क्यों आ रहा भाई? मैंने अमेज़न से निकाला है, तो अमेज़न से इसकी प्राइस निकलती है 4200। स्टिल कॉस्ट लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में जाता है। हर जगह अलग अलग, ये वाला मेरा पोस्टर है, हर जगह अलग पोस्टर लगे हुए हैं। इधर भी है। क्या रह गया? कौन सा? ये वाला, ये आखिरी पोस्टर है यहाँ का। और ये लैब खाली है अंदर, कोई नहीं है, पूरा खाली हो चुका है। मिडिल क्लास की प्रायोरिटी नहीं है, तो मैंने बीइंग एन इंजीनियर मैंने सोचा कि क्यों ना हमें इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर दूँ कि मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास का इंसान इसे यूज़ कर रहा है, पर इसके फायदे देखने É o mundo na hora. Quem é o matap? Aí no crono no chemical sutra होता है. CaCO3, calcium carbonate. એ એન્જિનિયર છે હો આપણે. હા. પછી બીજું શું આવે સિમેન્ટમાં? ખબર છે આ બધી આશ નીકળે થર્મલ પાવર સ્ટેશન એ મિક્સ કરે છે એ નહીં કરતા લોકો ખરેખર એ બનાવો ડિટેલ એક્ચ્યુઅલી કોઈ પણ આયન લીકું છે, હું લીકું છે? જો જીપ્સમ જીરો ડીલે કહેવાય ને હા. પછી ઓકે, હાલો સમજાવો તમે બધું. એ તો ઠીક છે, આ ઓટોમેટિક બેગ કેમ કેવી રીતે ભરાઈ જાય? આ ઓટોમેટિક બેગ આ એક છે ને, ઓટોમેટિક બેગ ભરાઈ જાય 50 કિલોની. से कनेक्ट होता है। इसी वजह से आप जो डिज़ाइन करते हो ना उसमें वो आप 3D प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। यस तो वो जो सर ये जो रॉयल टेक्निक रॉयल घंटेग है ना सरकार में, हाँ तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ धीरे धीरे सर आप जानते हैं उनका फूल रोबोटिक्स का हाँ सर ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं मैंने खुद से डिज़ाइन किया। अरे 3 2 1 विराट में सब पोस्टर्स क्लिक कर रहे थे, तब मैं श्रद्धा मैम ने बोला कि आप लोग पार्टिसिपेशन तो करो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, पर पार्टिसिपेशन करो। तो उस समय मतलब डर तो लगा था, बट ऐसा मन में ऐसा हुआ कि ट्राई तो करते हैं, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। आज सुबह भी हम बहुत डर रहे थे क्योंकि अच्छा मतलब हमने सर्च किया था, रिसर्च बहुत
थी, बट फिर भी थोड़ा सा एक स्ट्रेस था। नेक्स्ट जयदीप प्रजापति 4th सेमेस्टर। नेक्स्ट त्रिपाठी अभय 4th सेमेस्टर। नेक्स्ट ध्रुव शर्मा 2nd सेमेस्टर। नेक्स्ट चिराग कुमार पटेल। नेक्स्ट दुर्गेश कोष्टी 2nd सेमेस्टर। नेक्स्ट आकाश चौहान 2nd सेमेस्टर। अमित जंगीर 2nd सेमेस्टर। नेक्स्ट करण चोपड़े 2nd सेमेस्टर। विराज ठाकुर 2nd सेमेस्टर। आर्यसी जाला 2nd सेमेस्टर। ईशा राठी 2nd सेमेस्टर। धवल भोला 2nd सेमेस्टर। तैयार हो तो हुआ इसमें जेवल तावा होता है ना, जेवल बेचता है इलेक्ट्रिक जेवल मैंने जा करा था। रामी देव तेरा रामी देव 2nd सेमेस्टर। राजमालम 2nd सेमेस्टर। तीर्थ कंदोरी 2nd सेमेस्टर। तीर्थ को देख जम के लगा। मुंगरा श्याम 2nd सेमेस्टर। 8 दे दे मुंगारा। दृष्टि जायसवाल 2nd दृष्टि सेमेस्टर। ईशा कंडोलिया 2nd सेमेस्टर। तर्पण बख्तरिया 2nd सेमेस्टर। ताली बजा ना। આ કામની અંદર અને આ પ્રવૃત્તિની અંદર પાર્ટિસિપેશન સ્ટાફ દ્વારા પણ થયું છે, ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, ગાઈડન્સ આપ્યું છે, એ બદલ HOD શ્રી સ્ટાફ મિત્રોને પણ સર્ટિફિકેટ આપી રહ્યા છે. બોલો નામ તો બોલો. શ્રદ્ધાબેન. हेलो प्लीज 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 તમે લોકોએ ફીડબેક આપ્યા ને તો ભાઈ મેડમે કામ કર્યું ફીડબેક નહીં સાંભળો થેન્ક યુ સો મચ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા તો આટલી તાળીઓ પાડી એના માટે થેન્ક યુ. એક્સપિરિયન્સ એવો રહ્યો કે ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું પહેલા તો ઇવેન્ટનું પ્રપોઝલ લઈને ગયા સર પાસે અને સર એને એક્સેપ્ટ કર્યું એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ સર. પછી સ્ટુડન્ટ્સનું પાર્ટિસિપેશન જોઈને અમને પણ મોટિવેશન મળ્યું કે અમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આનાથી વધારે સારી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરીશું અને અમે જે પણ ફીડબેક આપ્યા છે છોકરાઓએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે એના માટે સૌથી પહેલા હું તમને થેન્ક યુ કહીશ. અઠવાડિયાના 5 દિવસમાંથી 3 દિવસ DDO ઓફિસ હોય છે, 2 દિવસ અહીંયા હોય છે. અઘરું હોય છે બંને જગ્યાએથી કામ કરવું, છતાં પણ એ જે થોડા ઘણા 2 દિવસમાં અહીંયા રહીને જે કર્યું સંજય મેડમનું પણ એવું જ હોય છે, એમને બી કર્યું. એટલે આ લોકો જરા વિશેષ પ્રશંસાના ભાગીદાર છે, કેમ કે અમે લોકો તો અહીંયા જ છીએ, પણ જે લોકો અહીંયા નથી એ પણ અહીંયા રહી અને આ સક્સેસ કરી ઇવેન્ટને એટલે
એટલા માટે એમને પણ ખૂબ અભિનંદન. તમારા પણ જે શબ્દો સાંભળવા છે. એકચ્યુઅલી અમારે 5 વર્ષ થયા આ કોલેજમાં નોકરી કરતા કરતા, પણ પહેલી વખત આવી ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ અમે પણ જોઈ છે. અને થેન્ક્સ ટુ ફેકલ્ટીઝ, અહીંયા જે રેગ્યુલર ફેકલ્ટીઝ છે પ્લસ શૈલજા મેડમ અને બધા ફેકલ્ટી જેમણે ખૂબ મહેનત કરીને આ ઇવેન્ટ, અને પ્લસ સ્ટુડન્ટ્સ કે જેમણે પણ સારું એવું પાર્ટિસિપેશન કરીને ઇવેન્ટને સક્સેસફુલ બનાવી છે. તો અમે તો જેટલું તમને ખુશી થાય છે એટલી જ મને ખુશી થાય છે, કારણ કે હું તમારી જેમ સ્ટુડન્ટની જેમ જ આમાં ભાગ લઉં છું એવું મને લાગે છે. કારણ કે મારું કન્ટ્રીબ્યુશન તો એક દિવસ આજ પૂરતું જ હતું. અમે બને એટલું ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ, પણ બહુ લિમિટ. પણ કેમ ખબર તમને પ્રપોઝલ લાવનારા જે છે અહીંયા કેટલાક એવા લોકો છે કે ખાલી પ્રપોઝલ મેડમ લઈને આવ્યા, પછી અમે એને એક્સપ્લોર કરી, એક્સપાન્ડ કરી, શેપ આપ્યો. પણ મેં એટલે જ ફરી મારા ફેકલ્ટીને હું ઓફર આપું છું કે તમારા મનમાં કંઈ પણ સારો આઈડિયા આવે, ફેકલ્ટી પોતાના માટે બી ભલે એનો સ્વાર્થી આઈડિયા હોય તે પણ વેલકમ, વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ કંઈક સારો આઈડિયા આવે, ડિપાર્ટમેન્ટ માટે સારો આઈડિયા આવે, કંઈ પણ સારો આઈડિયા આવે લઈને આવો. યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. એમાંનો આ લોકોનું જે ગ્રુપ છે લઈને આવે મેડમ, ઇમિડિયેટલી આઈ સેડ યસ અને દે સ્ટાર્ટેડ ટુ વર્ક. હવે તમે બોલો બેસ. મારી વાત કરું તો હું લગભગ ટીચિંગ ફિલ્ડમાં 2010 થી છું. 4 વર્ષ મેં પ્રીવિયસલી સાબર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી ફોર ગર્લ્સમાં કામ કરેલું છે. 2014માં ત્યાં મેં લાસ્ટ ઇવેન્ટ કરી હતી. આ 2024 છે, 10 વર્ષ પછી અહીંયા આની ઇવેન્ટ થતી હું જોઉં છું અને મને બહુ જ ખુશી થાય છે. ખરેખર એકચ્યુઅલી જીતેન સરને જે રીતે કામ કરે તમને નવાઈ લાગે. એમને અત્યારે માથે ગંભીર પ્રકારની સમસ્યા જેને કહેવાય ઇલેક્શન ડ્યુટીની આમ લાગેલી જ છે. એ ભારે કામ ડ્યુટીના ભાર હેઠળ પણ એમણે ત્યાં ગમે તે રીતે મેનેજ કર્યું. ઇલેક્શન ડ્યુટીમાં કલાક જઈ ગયા અને પાછા આવ્યા, પણ કોઈને તમને મને કે બીજા ફેકલ્ટીને કંઈ પણ આખી લિસ્ટ માત્ર ખબર પડવા નથી દીધી કે એ બીજી ડ્યુટી કેવી રીતના મેનેજ કરે છે. અને પોતે પોતાના સંપૂર્ણ એફર્ટ લગાવી જે રોબોને ફર્સ્ટ ક્લાસ સફળતા અપાવી એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે. ઘણું બધું આપણે કામ પૂરું કર્યું છે, પણ ફંડામેન્ટલ જે છે એને શેર કર્યું. તો જીતેન સર તમે પણ બે શબ્દો જરા શેર કરો. મારી ક્લેપિંગ છે મારા માટે કરતા મારી સાથે જે ટ્રેક બનાવવામાં સ્ટાર્ટિંગથી જે જોઈન થઈ ગયા છે તે નાનું મેઝરમેન્ટ લીધું. એન્ડ આપણો ટ્રેક છે તે બહુ બધા બહારના ડિપાર્ટમેન્ટના ફેકલ્ટીઝ આવીને વિઝિટ કર્યો છે. શાંતિથી સમજ્યા છે, કેમ કે ફોટોગ્રાફ્સ ઉપરથી અમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યો છે અને જે કોમ્પ્યુટરના ફેકલ્ટીઝ છે તે ફોટો જોઈને ટ્રેક જોવા માટે આવ્યા છે. ઓકે, તો એ ટ્રેક બનાવવામાં મને અને પાર્થ સર બંનેને જેમને હેલ્પ કરી છે એ 4th સેમેસ્ટરના રોહિત, ક્ષિતિજ એન્ડ બીજા પ્રિન્સ એન્ડ શાહ, એ ચારે ચાર લોકો માટે આપણે ક્લેપ કરીએ. एक आकाश का मेरे पास, ये आकाश का. हाँ. अभी आएगा बस आ रहा है, चालू है ना वीडियो. હવે હું મુલાસરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે રોબો રેસના વિનરને સર્ટિફિકેટ અને મેડલ આપે. જામગીર અમિત અને ચૌહાણ આકાશ.
અમિત